भक्तजनार्तिहन्तुः निकृत्वमन्येष्वविचार्यपूर्णं स्तम्भे अवतारः तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीप्रसन्नं शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृति। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य दुरितवक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यो दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति। भूयोऽपि मध्यनिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। उपवीतिनम् ऊर्ध्वपुण्ड्रवन्तं जगत्पुण्यफलं प्रदण्डहस्तं शरणागतसार्थवाहमीडे श्रिया शेखरिणं प्रतिमतीनां श्रीमान् वेङ्कटनाथार्किकेसरी केशवार्तिकृपापात्रं श्रीसमाधिगुणात्मं श्रीशकारीतीतां देशिकेन्द्रमहम्बजे प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां पुनसंवदां शरणं भवद्गीतानां षड्भोगमुनीश्वरं श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहपादुकादेवले श्रीवञ्चडभोग श्री श्रीरङ्गषड्भोगयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवञ्चडभोग श्री वीरराघवषड्भोगयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवञ्चडभोग श्री वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहपादुकादेवले श्रीवञ्चडभोग श्री नारायण श्रीमते श्रीवञ्चडभोग श्रीरङ्गनाथयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमद्रङ्गशटारियोगिजननस्तात्मरक्षावरं श्रीमद्रङ्गशटारि वीररघुराट्शब्दागमान्तद्वयम् ईर्ष्याडम्बरविवर्जितं शुभगुणैः पान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवनं श्रीकृष्णमार्गं सुधा। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावतारिणः सततं गोष्पदीकृतवारासिंहसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे कलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाथनं कपीसमङ्गहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा सहस्रासीत् साक्षात् रामायणात्मना तद्भगतसमाससन्धियोगं सोमधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशरथस्य च वदं निशामयत्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुभावमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वासे प्रभञ्जनसुते तं भरतादिविपरीतं रामं भजे श्यामलं पितामहस्यां फलप्रदायं श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीपूर्णाय मुंबई कृष्ण सभाल யாதவ சிம்மத்தை பார்க்கறதுக்காக இன்னைக்கு தசமன் வந்திருக்கார். அப்படிப்பட்டதான அந்த உயர்ந்த சன்னிவேசத்தில் எம்பெருமானார் அந்த திருநட்சத்திர மகோத்சவத்தினுடையதான அங்கமாக அடியனுக்கு இந்த சபையில் உபன்யாசத்தை அனுகிரகிச்சதுக்காக அடியனுடையதான கிருத்தஜதையை சபனையும் தெரிவிச்சுட்டு தசமன் பற்றி சொல்லணும்னாக்க பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதில் ஒன்று முக்கியமான விஷயங்களை விஞ்ஞாபிச்சுட்டு ராகவ சிம்மத்தை பற்றி இன்னைக்கு அடியன் விண்ணப்பிக்கிறதுக்காக ஆசைப்படுறேன். நீங்கள் எல்லாம் அனுமதி தந்து அனுகிரகித்து திருச்செவி சாத்தணுன்றதாக பிரார்த்திக்கிறேன். அதில் பெருமாள் எப்படின்னு கேட்டார், அப்பனாகும் தனதாக அடைந்தார்க்கெல்லாம் செம்பனாகத்து அவனுடல் கீண்டவன் நண்பனேந்த மதன் சோழ்
திருக்கண்ணபுரம் தன்பன் நாளும் தனமையற்கு மெய்யனே அன்பனாகும் தனதால் அடைந்தார்க்கெல்லாம் எம்பெருமானுடையதான திருவடிய அடைஞ்சவர்களுக்கு எல்லாம் சர்வசிய சரணம் சுகத்துன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, அதை அப்படியே அடைந்தார்க்கு எல்லாம் அப்படின்றதாக அத்தனை பேருக்கும் பெருமாள் அன்பனாக ஆனான். அந்த ரிசும்பனை பற்றி தான் சஹஸ்ரநாமமானது முழுக்க சொல்றதுன்றதாக சொல்லிருக்கார். அதில் எப்படின்னு கேட்டால் விஸ்வம் விஷ்ணுன்றதாக ஆரம்பித்து சர்வப்பிரகரணாயதாக சொல்றதுனால ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ரிசும்பனை பற்றி சொல்றது தான் சஹஸ்ரநாமம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்னு சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் இப்போ புரியணுன்றதுக்காக அது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். சஹஸ்ரநாமம், கீதை, ஸ்தோத்திரம், புராணம், தேசிகன் இதெல்லாம் யாரை சொல்றதுன்னா அவளை தான் சொல்லணும், வேற யாரையும் சொல்லாது. அதனால நம்மளாம் இனிமேல் சஹஸ்ரநாமம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம்னே சொல்லக்கூடாது. ஸ்ரீபாஷ்யம், ஸ்ரீபாஷ்யம்னாக்க பெருமான சாய்ச்சதுதான். இந்த நிருசிம்மனுடையதான பெருமை என்னன்னா, இவருக்கு தான் அசல் 3 கண்ணும் உண்டு. தபனேந்து அக்னி நயனஹா தாபான் அபசினோதனஹ தாபனீய ரகசியானாம் சார காமாசிகாரின்றதாக சந்திரன் சூரியன் அப்படின்றதாக சொல்லி அக்னின்றதாக முக்கண்ணுடையவன் ரிசம்பன் தான். பக்தாளுக்கு அதை பின்னாடி உனக்கு 3 கண்ணு வேணுமா தரேன்றதாக சொல்றாரு. அப்படி பரம ரிசம்ப பக்தன் யாருன்னா ருத்ரன் தான். அவர் தான் மந்திரராஜபத ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சொல்றார். நமஸ்காராத்மகம் யஸ்மை விதாய ஆத்மநிவேதனம் திக்த துக்கோகிலான் காமான் அஸ்மின் வேதம் நமாம்யஹம் தாசபூதா ஸ்வதர்சர்வேஹி ஆத்மான பரமாத்மனஹ அதோ அகமபி தேதாசஹ இதி மத்வா நமாம்யஹம் ததா அகில ஜெகத் சுவாமின் அஸ்மத் சுவாமின் என்பதாக சொல்லி தாசபூதா ஸ்வதர்சர்வேஹி ஆத்மானஹ அதோ அகமபி தேதாசா, எல்லாரும் ஆத்மாவும் பெருமாளுக்கு பிரசுமனுக்கு தாசன்னாங்க. அதில் நானும் அடங்கினவன் தானே என்ன, அதில் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை, நானும் தாசன்றதாக சொல்லிட்டாங்க தான் அது எனக்கு இனிக்கிறது அப்படின்றதாக அந்த மந்திரராஜபத ஸ்தோத்திரத்தை சொல்றார். ராமன் வனவாசத்துல அகோபல நிருசிம்மனை பஞ்சாமிர்த ஸ்தோத்திரத்தினால ஆராதிச்சிருக்கார். அதுல என்ன விசேஷம்னு கேட்டா, நிருசிம்மனை பெரிய பெருமாள்னு சொல்றது, ரங்கநாதன பெரிய பெருமாள்னு சொல்ற மாதிரி நிருசிம்மனும் பெரிய பெருமாள். எப்படி பெரிய பெருமாள்னு கேட்டா, ராமன் விபவாவதாரத்துல நிருசிம்மனை ஆராதிச்சதுனால பெரிய பெருமாள், அச்சாவதாரத்துல விபவாவதாரத்துல திருவேங்கடமுடையான் சீனிவாச கல்யாணத்துல அந்த கல்யாணம் யாருக்கு பண்ணணும், அந்த எதுக்கு பெருமாள் எந்த பெருமாளுக்கு இந்த தலையெல்லாம் சமர்ப்பிக்கணுன்றதாக பிரம்மா கேட்க, அப்போ சீனிவாசன் சாய்ச்சாரா என்னன்னா அகோபல நிருசிம்மனுக்கு இது எல்லாத்தையும் சமர்ப்பிக்கணுன்றதாக. அதனாலதான் பார்த்தேன்னாக்க அங்க அகோபலத்துல பத்மாவதியோட கூட அந்த விவாக கோலத்துல சீனிவாசன் அகோபலத்துல சேவை சாதிக்கிறான். வருஷா வருஷம் இங்க மலையிலேருந்து அங்க நிருசிம்மனுக்கு மரியாதை போடுறது. இப்படியாக பெருமாள்னாலேயே ஆராதிக்கப்பட்டதுனால நிருசிம்மன் பெரிய பெருமாள்தான். இந்தியமேடு ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்க நிருசிம்மனுடையதான பெருமையை அதிகமா அனுபவிக்கணுன்றதான நோக்கத்துல நகினிந்தா நியாயம் என்னன்னு கேட்டா, சகபத்யா விசாலாட்சியா நாராயண உபாகமத்துன்னு பட்டாபிஷேகத்துக்கு முதல் நாள் ராத்திரி சீதையோட கூட ராமன் ரங்கநாதனை ஆராதிச்சான்றதாக சொல்லப்பட்டது. ஆராதிச்ச அடுத்த சமயமே காட்டுக்கு போயிட்டார், ராஜ்யம் போயிட்டு. நிருசிம்மனை ஆராதிச்சார், சுக்ரீவ சக்கியத்தினால உடனே சீட்டை கிடைச்சா, ராஜ்யமும் கிடைச்சது. அப்ப எந்த பெருமாளை ஆராதிச்சாங்க உடனே நம்மளுக்கு எல்லா சுபமும் கிடைக்கும், நஷ்டமானதெல்லாம் திருப்பி கிடைக்கும்ன்றதாக பாருவோம். நிருசிம்மனை சேவிச்சால்தான் அத்தனையும் கிடைக்கும்ன்றதாக அப்படி அந்த நிருசிம்மனை பற்றி தானே பெரிய பெருமாள். ஆதிசங்கரனுக்கு இந்த காபாலிகன் மூலமாக ஆபத்து வந்தப்போ பத்மபாதர் மூலமாக நிருசிம்மனாக ஆவேசிச்சு அப்போ ஆதிசங்கரரை பெருமாள் ரட்சிச்சார். மண்டன மிஸ்ரர் பத்னி கேட்ட கேள்விக்காக இவர் பரகாய பிரவேசம் பண்ணார் ஆதிசங்கரர். அப்போ அவருடையதான சரீரத்தை கொடுத்து அப்போ நிருசிம்மன ஸ்தோத்திரம் பண்றார். நிருசிம்ம கராவலம்ப ஸ்தோத்திரம்ன்றதாக சொல்லி அப்படி ஆதிசங்கரருக்கு அனுகிரகம் பண்ணார்.
ருணமோச்சன ஸ்தோத்திரம்ன்றதாக சொல்றார். பெருமாள்லாம் என்னன்னு கேட்டா 33 கோடி தேவர்கள் பிரார்த்திக்க மற்ற அவதாரமா ஒரு பக்தனுக்காக அவதாரம் பண்ணது நிருசிம்மன்றதாக சொல்றேன். அதுல எல்லாத்தையும் விட நம்மளுக்கு என்னன்னா போதை வாக்கு தான் நம்மளுக்கு பிரதானம். வேதம் அனைத்திற்கும் வித்தாபம். ஆண்டாள் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா அறிமுகன் அச்சுதன் கைமேலன் கை வைத்து பொய் முகந்து அட்ட கனாக்கண்டேன் தோழினா. அச்சுதன் கைமேலன்னு சொல்ல, எந்த அச்சுதன்னு கேட்ட நிருசிம்ம ரூபியாக இருக்கிறதான அச்சுதன் கைமேல கையை வச்சு பொழியிடுறேன். ஏன் அப்படி நிருசிம்மன் ரூபியான அந்த பெருமாள்னு சொன்னான். அவன் தான் அச்சுதன், கைவிட மாட்டான். சுவாமி மற்ற பெருமாள் தான் கை விட்டுருவாருன்னு சொல்றீங்க. தேவநாதன் இருக்கார், அச்சுத சதகம்னே பாடியிருக்காரு. எல்லா பெருமாளுக்கும் அச்சுதன் தானே பேர் இருக்கிறதாக கேட்டார். அது சொல்ற ராமனை நம்பினான் சுக்ரீவன். ஒரு தடவை அடிவாங்க விட்டான் பெருமாள். அப்புறம் தான் ரட்சித்தான். பாலிகிட்ட அடிவாங்கிட்டு வந்து கிருஷ்ணனுக்கு என்னாச்சுன்னா பகவத்கீதையெல்லாம் உபதேசம் பண்ணி அர்ஜுனனுக்கு இவன் பண்ணாததான சகாயமே கிடையாது. கிருஷ்ணன் பரமா பண்ணாத சகாயமே கிடையாது. கடைசியில என்னன்னா கிருஷ்ணனை அதிகமா விஷது சிசுபாலனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் போட்டின்னு சொல்லும்படியா அர்ஜுனனே வெளியிடும். அப்ப என்னன்னா அவளுக்குலாம் அவ்வளவு வருத்தம். அப்ப எந்த பெருமாள் கிட்ட போனாக்க ஒரு விதமான தடங்களும் இல்லாமல் ஒரு டென்ஷனே இல்லாமல் காப்பாற்றுற பெருமாள் யாருன்னா அறிமுகன் அச்சுதன் கைமேலன் கை வைத்து. அப்படிப்பட்டதான அந்த நிருசிம்மனை ஆராதிச்சவர் ராமன் சக்கரவர்த்தி திருமால். அந்த பெருமாளை சொன்னதை விட பெருமாள் பக்தராக விபவாவதாரத்தில் பெருமாளை அவதரிச்ச சக்கரவர்த்தி திருமகனை பற்றி கொஞ்சம் அனுபவிக்கலாம்ன்றதாக. அதுல எம்பெருமானார் திருநட்சத்திர மகோத்சவம் ராமாயணத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டார். எம்பெருமானாருக்கு நிருசிம்மன் ஆராத்திய தெய்வம். 74 சிம்மாசனாதிபதிகளுக்கும் நிருசிம்ம விக்கிரகத்தை தான் எழுந்தருளம் பண்ணி கொடுத்தார்ன்றதாக குரு பரம்பரை. அப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் நூற்றந்தாதியில என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. படிகொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் குடிகொண்ட கோயில் ராமானுசன் குணங்கூறும் அன்பர் கடிகொண்ட மாமலத்தால் கலந்துள்ளங்கனியும் நல்லோர் அடிகண்டு கொண்டு வந்து என்னையும் ஆளவர் காக்கினரே. அது சொல்ற ராமாயணம்ன்றது என்னன்னா ஆதி காவியம் மாத்திரம் இல்ல, மனச உருக்கிறதான காவியம். இந்த ராமாயணத்துல இருக்கிறதான அந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் போல வேற எங்கேயும் சொல்ல முடியும் இருக்கு. இது மாதிரியாக நம்ம பூர்வாச்சாரியால் அனுபவிச்சது அதிகமா ராமாயணம் தான், ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தான். அந்த ராமாயணத்துல அவ்வளவு ஊற்றம் யாருக்கு எவ்வளவு இருக்கு. அதை யார்கிட்ட கத்துட்டாருன்னா அவரே புக் பார்த்து படிச்சுட்டார், அவரே இவர் நெட்ல பார்த்துட்டார், அவரே இது பண்ணிட்டார் அப்படின்னாக்க அப்படி பண்ணாலும் அது சொல்லக்கூடாது. ஏதோ பெருமாள் அனுகிரகத்துல பூர்வ ஜென்ம சுகிருதத்துல நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சாலும், நம்மளா கற்றுக்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சாலும் ஆச்சாரியன் மூலமாக வந்ததுன்றதாக. ஆச்சாரியன் கிட்ட கத்துட்டு எல்லாம் நானே கத்துட்டேன், எனக்கு ஆச்சாரியனே கிடையாது. பெருமாள் மாதிரின்றதாக சொல்றேன். பெருமாளே என்ன பண்றாருன்னா வசிஷ்டர் இந்த சாந்தீபினி கிட்ட போய் அவதார காலத்துல ஆச்சாரியனை ஆசிரியிச்சு அவர் கத்துக்கிறேன்ற நம்மளுக்கெல்லாம் வழிகாட்டுறார். நீ போய் குரு கிட்ட கத்துக்கோ, ஆச்சாரியன் கிட்ட போய் சிஷியனாயிருன்னு தான் பண்ணி காமிக்கிறார். ஆனா இவர் தான் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு ஆச்சாரியனே கிடையாது, நானே கத்துட்டேன். அப்படி சொல்றது ரொம்ப ஃபேஷன் ஆகி போயிட்டு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி அதிகமா சொல்றது இல்லை. அது சொல்லவே கூடாது, இனி வருங்காலத்திலையும் கூடாதுன்றதா. அப்போ ராமானுஜர் யார்கிட்ட கத்துட்டார் பெருமானார்னா பெரிய திருமலையை நம்பி எழுந்த ஆச்சாரியன். அந்த ஆச்சாரியன் கிட்ட கத்துட்டார். ஓ ராமாயணம் கத்துட்டாரா? எவ்வளவு நாள் கத்துட்டார்னா நவாகம்னு சொல்லுவா, 9 நாள் கத்துட்டார். 9 நாள் தான் நம்ம உபன்யாசம் பொழுதுபோக்கிறதுக்காக கத்துட்டது. அவ அந்த உபன்யாசம் கேட்கறதுக்காக போல ராமாயணத்தை பாடமாக படிச்சா, ராமாயணத்தை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண 5 ஆச்சாரியர்கள்ல பெரிய திருமலை நம்பிகள் கிட்ட 1 வருஷ காலம் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை சேவிச்சார். அப்படி 1 வருஷ காலம் சேவிச்சு அபூர்வமான அர்த்தங்கள்லாம் கேட்டாரு. அப்ப எம்பெருமானாருக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு இருந்தார். ஒன்றும் நான் சொல்லவே வேண்டாம், அவருடையதான சீசுக்திகள் என்ன, வியாக்கியானங்கள் பூர்வாச்சாரியர்களுடையதான வியாக்கியானங்கள்லாம் என்ன, பகவத் விஷயத்தை எடுத்துட்டாக்க ராமாயணம் இல்லாமல் ஒண்ணுமே இருக்காது. அதுக்கு நீங்க விவரணமே கொடுக்க முடியாது அப்படின்றதான்.
இதெல்லாம் பார்த்தா சைவர்கள்லாம் பார்த்தாலாம் என்னன்னு கேட்டா, இப்படி இவாளுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பூர்வாச்சாரிய வியாக்கியானங்கள்லாம் திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு இவ்வளவு ரசமா அமைஞ்சு போச்சு. அதனால என்னன்னாக்க நம்ம இந்த தேவாரம் திருவாசகம் இந்த மாதிரியான சைவ அந்த பாசனங்களுக்கு எல்லாமும் நல்ல வியாக்கியானம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை வரும். அதனால பெரிய தமிழ் புலவர்கள் கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்டிருக்கா. கடைசியா மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைன்னு ஞாபகம், அவரை போய் நச்சரிச்சுட்டே இருந்தார். அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தார். அவர் முடியாதுன்னா இல்லை, நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் வைஷ்ணவெல்லாம் திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு ராமாயணம் பாகவதம் பாரதம் எல்லாம் போட் பண்ணி ரொம்ப அழகா பட்டிருக்கா, நெஞ்ச உருக்கிறது. அதே மாதிரி நீங்க இது பண்ணணுமா, நீங்க தான் இதுக்கு தகுதியானவர்னு அவர் பார்த்தார். இனிமே என்ன கட்டாயப்படுத்தினாங்க, எங்கேயாவது நதியில தற்கொலை பண்ணிட்டுருவேன். ஏன் அப்படின்னா அந்த வியாக்கியானத்தை சாதிச்சதான அந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள்லாம் எப்படின்னு கேட்டா, 2 மொழியிலையும் நல்ல வித்வான்கள், சம்ஸ்கிருதம் என்ன தமிழ் என்ன 2த்திலையும் நல்ல வித்வான்கள். ஆச்சாரிய பக்தி உண்டு. அவெல்லாம் அப்படி ஆச்சாரியன்கிட்டயே இருந்து கத்துண்டவா. அவ்வளவு ஞானத்தையும் பக்தியோடு கூடின பெரியவா எழுதினது மாதிரி என்ன எழுதுன்னு சொன்னாங்க. என்னால முடியுமா? இனிமே அதுல எழுதுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. கரும்ப 4 தடவை இவன் எப்படி இந்த மாதிரி புரிஞ்சு சக்கையை போடுறானோ அந்த மாதிரி ராமாயணத்தை புரிஞ்சு வெறும் சக்கையை தான் வருட போட்டுருக்கா. இனிமே சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்றதா. அதனால தொந்தரவு பண்ணாதீங்களோ, அது மாதிரி வேணும்ன்றதாக போட்டியே போடக்கூடாதுன்றதாக அப்படி அந்த அவ்வளவு அனுபவிச்சேன். இதுல ஒரு வృత్తాந்தம் பாருங்க. ஐதிகத்துல பெரிய திருமலை நம்பிகள் கிட்ட ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை 1 வருஷ காலம் வாசிச்சார் எம்பெருமானார். அப்புறம் மீண்டும் ஒரு முறை மங்களாசாசனத்துக்காக திருமலைக்கு எழுந்தருளின போது ஆச்சாரியரான பெரிய திருமலை நம்பியே ஜெகதாச்சாரியரான எம்பெருமானாரே பூர்ணகும்பம் கொடுத்து சுவாகத்தம் சொல்றார். முதல்ல நிற்கிறார். ஐயோ, இவர் பெரியவர் நம்மளை இந்த மாதிரி பண்றாரு, அபச்சாரம்ன்றதாக அவர் எம்பெருமானார் திருவுள்ளத்துல கலக்கம். வேற யாராலும் சரியவனை அனுப்பியிருக்க கூடாதா, தேவரே இப்படி எழுந்துடணுமா அப்படின்றதாக. அப்போ பெரிய திருமலை நம்பி சாய்ச்சாராம், எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்தேன், 4 மாட வீட்டிலையும் என்னை விட சின்னவனே கிடைக்கல, அதனால அடியேனே வந்தேன். இது எவ்வளவு அடக்கத்தை காமிக்கிறதுன்னு தெரியும். இதுல என்ன சுவாரஸ்யம்னு பாருங்க. இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுல என்ன சுவாரஸ்யம்னு கேட்டா, படிக்கிறது ராமாயணம், விடிக்கிறது பெருமாள் கோவில்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இவர் என்ன பண்ணார், திருமலை நம்பி ராமாயணத்தை உபதேசம் பண்ணார். உபதேசம் பண்றவர் அதை கடைபிடிக்கணுமோ இல்லையோ. அப்போ ராமாயணத்துல இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும்ன்றத எடுத்து காமிச்சா பெரிய திருமலை நம்பிகள். அந்த பதில் சொன்னாரும் என்னன்னு கேட்டா, சீதை கிட்ட அன்வயமா திருவடி போய் மோதிரத்தை கொடுத்துடுற, மோதிரத்தை கொடுத்து எல்லாத்தையும் சொல்லி பேசிட்டு இருந்தா சூடாமணியை வாங்கிக்கிற. அப்போ சீதை கேட்கிறா, என்ன இந்த மாதிரி சமுத்திரம் தாண்டி வந்திருக்கிய, நீதான் இந்த வானர சைன்யத்துல ரொம்ப பெரிய ஆளா அப்படின்னா. ஐயோ, அப்படிலாம் நினைக்காதீங்கோ, வானர சைன்யத்திலேயே நான் தான் கடைக்குட்டி. ஒன்றுத்துக்கும் உபயோகம் இல்லாதவனை தான் தூது அனுப்புவான். ஏன்னா அந்த தூது போற இடத்துல இது போயிடுச்சுனாக்க நோ லாஸ். அதனால ஒன்றுத்துக்கும் உபயோகம் இல்லாத உப்புக்கு ஜப்பானியை தான் அனுப்புவா. எங்க வானர சைன்யத்திலேயே நான் தான் கீழ்மட்டம், ஒன்றுத்துக்கும் இல்லை, அதனால தான் நீ போய் தூது கொடுத்துட்டு வாழ்ந்ததாக அப்படி அனுமான் தன்னை தாழ்த்தி தாயார்கிட்ட அங்க விண்ணப்பிச்சார்ந்ததாக பார்க்கிறோம். அதே விஷயத்தை பெரிய திருமலை எழுதுங்கிறார். எப்படி இருக்கு, அனுஷ்டானத்துல வாங்கணும் தான். அதனால்தான் மகான்களா ஆச்சாரிய புருஷாலா நம்மளாம் இன்னைக்கு சேவிக்கிறோம். அனுஷ்டானத்துல வரவாதான் மகான்களா முடியும். புக்கிஷா இருந்தாங்க அது போராடுன்றதாக தெளிவா சொல்றோம். அப்படிப்பட்டதான ராமாயணத்துல என்ன விஷயம்னு கேட்ட, ராமன் பெரியவனா கிருஷ்ணன் பெரியவனா அப்படின்னு கேட்டார். ராமன் தான் பெரியவன் ஆண்டாள் சொல்லிட்டார். கனைத்திடம் கத்தருமை கந்திருக்கிறங்கி நினைத்து முறைவழியே நின்று வாழ்ந்தோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நச்சல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழனின் வாசல் கடை பற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை சென்ற மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாய்க்கிறது. தென்னிலங்கை கோமானை பாடவும் நீ வாய்க்கிறவான்னு கொள்ள முடியும். எவ்வளவு ஈடுபாடு ஆசை இருந்தாங்க, மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாய்க்கிறது.
அந்த விசேஷனம் தான் அங்க அப்படியே கொண்டு போய். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, லவ் பண்றது பூரா கிருஷ்ணனை. யார் ரொம்ப அட்ராக்டிவ்னா, இன்னைக்கும் அப்படிதான் சொல்ற, பரதாத்து மாமாவை பார்க்கிறோம். அழகா காய்கறி வாங்கிட்டு வர்றார், மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வர்றார், எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறார், ஆத்த ஒழிச்சு வைக்கிறார். நீங்களும் இருக்கல, நம்மளுக்கு எப்போதுதான் அர்ச்சனை. அந்த மாதிரியாக அந்த கோதாபிராட்டியே கிருஷ்ணனுடையதான அந்த தொந்தரவெல்லாம் விஷமங்கள்லாம் தாழ முடியாமல் சேவை கொடுக்காமல் இருக்கானேன்றதுக்காக மனத்துக்கு இனியானை பாடவுமே வாய்த்திரவாயின்னு கோபத்துல அப்படி சொல்லிட்டாளா அப்படின்னு கோபம். ஏன் அப்படின்னா, வேதம் அனைத்துக்கும் பித்தாவும் கோதை தமிழ். வேதத்துல இருக்கிற அத்தனை விஷயத்தையும் ஆண்டாளுடையதான சீசுக்தியில இருக்குன்னாக்க, ஒருத்தர் பேர்ந்த கோவம் அதுக்காக இவரை பிரைஸ் பண்ணாருனாக்க அப்ப இவர்கிட்ட அந்த தன்மையெல்லாம் இல்லைன்றதாக ஆயிடும். அப்படி இல்லை, ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை சேவிச்சோம்னாக்க ஆண்டாள் சொன்னது அத்தனையும் சக்கரவர்த்தி திருமகனிடத்துல இருக்குன்றதாக பார்த்துதான் பட்டன்றதான ஆச்சாரிய புருஷர் அவருக்கு ராமனிடத்துல ஈடுபாடு. கேட்டாலாம், எங்க கிருஷ்ணன் தானே தூது போனான், உங்க ராமன் எங்க தூது போனான் சொன்ன, சக்கரவர்த்தி திருமகனை யாரா தூது போக சொல்லுங்க, அவன் ராஜாதி ராஜனாக இருக்கச்சே அவனை போய் தூது போறியான்னு சொல்ல முடியுமா? அதனால சக்கரவர்த்தி திருமகன் அவன் பேரேடா, திருநாமத்தை பாரு, அவன் எதுக்கு தூது போகணும், என்ன வேணுமோ அவன் பண்ணி கொடுக்குறான், அவன்கிட்ட போய் தூது போயிடுவான்னு சொல்ல முடியுமா? அப்பேற்பட்டதான பெருமையை உடையவன்னு பட்டருக்கு அதுல ராமனிடத்துல ஈடுபாடு இருந்ததாக தெளிவா சொல்றான். அது மாத்திரம் இல்ல, சஹஸ்ரநாம வியாக்கியானத்துல பாஷ்யத்துல சாதிக்கச்சே பரத்தி அப்படின்றதான திருநாமம் ஆரம்பிச்சு ராமனை சொல்றதுன்றதாக வியாக்கியானம் பண்றார். அதுக்கு அவதாரிகை என்ன வைக்கிறார்னா, இத உபரி முத்த சஞ்சீவனம் ராமநாமம் வியாக்கியானம். இறந்தவர்களை எல்லாம் பழிக்க செய்யும் ராமநாமத்தை வியாக்கியானம் பண்றேன் அப்படின்றதா. அப்படிப்பட்டதான ஈடுபாடு. அது என்ன, பட்டருக்கு இஷ்ட தேவதைன்றதுனால இந்த மாதிரி போட்டாருன்னா, யார் சொன்னா இஷ்ட தேவதைன்னு போட்டார்? யுத்தத்துல கோடிக்கணக்கான வானரங்கள்லாம் மாண்டன. பெருமாள் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? எல்லாத்தையும் அப்படியே வை, தைல காப்புல இருக்கட்டும் அப்படின்றார். பெருமாள் சொன்னாங்க ஒரு காரணத்தோட தான் சொல்லுவார். கடைசியில சீதா அக்னி பிரவேசம் ஆனந்தரம் இந்திரன் வரான் ஆகாசத்துல இருந்து. பெருமாள் இந்த மாதிரி நீர் சீதையை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றார். தேவகாரியத்தை முடிச்சு கொடுத்து இனிமே நீர் சீதையை ஏற்றுக்க வேண்டாமான்றதாக, உமக்கு ஏதாவது நான் பிரதிபகாரம் பண்ணணும், கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்றதாக தேவேந்திரன் கேட்கிறான். உன்னோட பூஜால அமுத்தம் வச்சிருக்கியே, இந்த செத்து போன பிறகு வாயிலெல்லாம் கொஞ்சம் விடு குறைச்சிக்கிட்டோம். இத உபரி மிருத சஞ்சீவனம் ராமநாமம். அதே மாதிரியாக சீத்தை தூக்கு போட்டுக்கிறதுக்காக போற அசோகவனத்துல அப்போ அந்த சிம்சுபா விஷயத்துல இருந்ததான திருவடி என்ன பண்றாருன்னு கேட்ட, ராஜா தசரதோ நாம ரதகுஞ்சர வாதிமான்றதாக சொல்லி ராமநாமத்தை ராமச்சரித்திரத்தை சொல்ற. சீத்தை காப்பாற்றப்பட்டார். பெருமாளுக்கு சீதையை பிரிஞ்சு துக்கம், ரெண்டாவது தடவை சீதையை பிரிஞ்சு அதை விட துக்கம். அப்ப முதல் தடவையில என்னன்னு கேட்டா, திருஷ்டா சீதான்றதாக திருவடி வந்தார், சூடாமணியை கொடுத்தார், கட்டிட்டார். அப்ப பெருமாளுக்கு, அதாவது எல்லாரும் சொல்றாங்க, ரொம்ப அந்த துக்கத்திலேயே இருந்தாலோ வியாதியிலேயே இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம், அனாயாசமா இருக்கணும்ன்றதாகலாம். அப்படி பெருமாள் துக்கத்திலேயே இருக்கிறவருக்கு சீதையை பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க. என்னன்னு கேட்டா, அதுவே ராமாயணத்தை கேட்டதுனால பின்னாடி அவருக்கு ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுத்ததுன்னு அவரே சொல்றாரு. அப்படி அந்த பெருமாளுக்கும் பரதாழ்வான் என்ன பண்றார், தீக்குளிக்க போறார். 14வது வருஷம் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் வண்டி லேட்டு, ராமன் வரலன்றதாக சொல்லி தீ மூட்டிட்டார். அப்ப திருவடியை அனுப்புறார். திருவடியை அனுப்பிச்சாங்க. திருவடி வேகமா போய் என்ன பண்ணாருன்னா, ஐயன் வந்தான்றதாக, பெருமாள் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீய கையால் அணைச்சார். எதை போல இருக்குன்னா, நான் பொய் சொல்ல உண்மையைத்தான் சொல்றேன்னு சத்தியம் பண்ணோட கற்பூரத்தை அணைச்சு, அந்த மாதிரியாக அந்த பரதன் மூட்டினதான தீய கையால அணைச்சு ஐயன் வந்தான்றதாக அப்படி அந்த ராமனுடைய நாமத்தை சொல்லி பரதனை காப்பாற்றினார்.
இப்படி எல்லாருக்கும் அந்த முக்கியமான கதாபாத்திரத்துக்கே மிருத சஞ்சீவனமா இருக்குன்னாக்க நம்மளுக்கு மிருத சஞ்சீவனம்ன்றத சொல்லவே வேண்டாம். அந்த ஆண்டாள் சொன்னதை பார்த்தாக்க அந்த பக்தர்கள்லாம் பெரியவாள்லாம் கூட இருந்த மகரிஷிகள்லாம் எப்படி ராமன் கொண்டாடினான்றதாக முதல்ல பார்க்கலாம். வசிஷ்டர் திருநாமம் எடுத்து ராமன்றதான திருநாமத்தை வைக்கிறார். ரமேதீதி ராமஹான்றதாக சொல்லி ரமு கிரீடாயான்றதாக எல்லாருக்கும் ஆனந்தத்தை தரக்கூடியவன் அப்படின்னு, எல்லாருக்கும் ஆனந்தத்தை தரக்கூடியவன். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போகணும். என்ன இதுக்கு விவரணமே வேண்டாம், பின்னாடி வரப்போறதான அந்த விஷயங்களை கேட்டாலே இந்த பெயர் வச்சது சரின்னு தோணும். வால்மீகி பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பும்சாம் ரூப ஔதாரிய குணை பும்சாம் திருப்தி சித்தாபஹாரிணும். புருஷெல்லாம் பார்த்து ராமனை ஆசைப்படுவாளாம். ஐயோ நான் பொன்னாட்டியா பிறக்கலையே, இப்படிப்பட்டதான அழகன் அப்படின்றதாக சொல்லி பும்சாம் திருப்தி சித்தாபஹாரி. வால்மீகி யாருன்னா பிரம்ம ரிஷியை வாழலாம் அப்படின்னாக்க பெருமாளுடையதான திருமேனி அழகு அப்படி இருக்கிறது. நாரதர் சொல்றார், நாரதர் எல்லாத்தையும் தாண்டினவர் பிரம்மச்சாரி. அவர் சொல்றார், இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவா ராமோ நாமஜனே சுந்தஹானியதா மகாவீர்யோ யுகிமான் கிருதிமான் மசி புத்திமான் நீதிமான் வாக்மி ஸ்ரீமான் சத்ரு நிபர்ஹணா விபுலாம் சோ மகாபாஹு கம்புத்ரீகோ மகாஹனு ஆஜானுபாஹு சுசிராஹ சுலலாடஹ சுவிக்ரமஹ தர்மஜ்ஞா சத்யசந்தஸ்ச பிரஜானாம் ச ஹிதேர்தஹ. எல்லா குணங்களை சொல்றார். கோமஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான்னு கேட்டாரோ, கேட்ட கேள்விக்கு தானே பதில் சொல்லணும். இல்லாததெல்லாம் சேர்த்துட்டா மார்க் கொடுக்க மாட்டான். இப்பெல்லாம் நெகட்டிவ் மார்க் வேற வருது. அதனால கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஆன்சர் வேணும். திருத்துறவாளுக்கு டைம் வேஸ்டாக இருக்கு, அவளுக்கு டயர்ட் ஆகிடுது. ப்ராப்பர் என்ன ஆன்சரோ மேக்ஸ் மாதிரி சொல்லணும். மேக்ஸ் எல்லாம் அது கிட்ட முடியாது. ஃபார்முலா போட்டு ஸ்டெப்பை போட்டு ஆன்சரை கொடுத்துடணும். இவர் நாரதர்கிட்ட குணத்தை கேட்டாங்க. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, விபுலாம் சோ மகாபாகு ஆஜாத் பாகு சுசிராஹ சுலலாடஹ சுவிக்ரமஹ. திருமேனியை வர்ணிக்கிறார். ஏன் அப்படின்னா, அப்ப குணத்தை சொல்லச்சு திருமேனி ஞாபகம் வந்துடுறது. திருமேனி அழக சொல்லாம இருக்க முடியாது. நிருசிம்மன் எழுந்தருளி இருக்கச்சு சக்கரவர்த்தி திருமகனை பற்றி பேசலாமான்னு ஒரு அவ கட்டியம் சொல்லச்சு. எனக்கு ஒரு நல்ல சமாதானம் கிடைச்சது. என்ன கட்டியம் சொன்னான்னு கேட்டார். கௌசிகன் வேள்வியை காத்த விடாய் தீர திருமஞ்சனம் கண்டருளாய். யாருன்னா பிரகலாத வர்தனுக்கு கட்டியம் ரொம்ப சரி. நம்மளுக்கு அவளை எடுத்து கொடுத்துட்டார் பெருமாள் அச்சல முகேன. விஸ்வாமித்தருடையதான யாகத்தை காத்தத்தினால ஏற்பட்டதான சிரமம் தீர திருமஞ்சனம் கண்டருள வேண்டும்ன்றதாக. யாருன்னா இந்த சக்கரவர்த்தி திருமணம் பற்றி தான் அங்க கட்டியமுன்றதாக. தசரதன் என்ன சொல்றாருன்னா, 60,000 வருஷம் கழிச்சு அவனுக்கு குழந்தை பிறந்தது. இப்பெல்லாம் 50 வயசுல குழந்தை பிறந்துக்கிறா, இதெல்லாம் இருக்கு. அப்பயே ஒரு மாதிரி இருக்கும். 60,000 வருஷம் கழிச்சு ஃபுல் தாடி தான் தசரதன். நல்லா வெள்ளை வெள்ளையன்னு இருக்கும். அவனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா 20 வயசு மாதிரி ஆயிடுது. ராமனை பார்த்தோம். நந்தாமி பஷ்யன் நபி தர்ஷனேன பவாமி திருஷ்வாச்ச புனர்விவேவ. குலசேகர பெருமான் சொல்றார், வா போகு வா, இன்னும் வந்து ஒரு கால் கண்டு போ அப்படின்றார். அந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை விளக்குற தசரதன் எப்படி அவன் விவாவானான்றதாக. சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கு தனி அரண்மனை, தசரதனுக்கு தனி அரண்மனை. அப்போ கூப்பிட்டு அனுப்புவாராம், ராமனை வர சொல்லு. சரின்னு அங்கேருந்து இங்க வருவார். வந்து சேவிச்சு கை கட்டி நிற்பார். ஒன்றும் இல்லை போயிட்டு வா அப்படின்பார் தசரதன். திருப்பி ராமன் தன்னுடைய அரண்மனைக்கு போன உடனே இன்னொரு ஆள் வருவான். அப்பா வர சொன்னார், ராஜா வர சொன்னார். திருப்பி போவார். முதல் தடவையே இப்பெல்லாம் போக மாட்டோம். 2ஆவது தடவை வேற அப்பா எதா இருந்தாலும் அப்புறம் பேச சொல்லு, ஃபோனில் பேச சொல்லு, இல்லைன்னாக்கா மெசேஜ் அனுப்பிடு, மெயில் அனுப்பிட சொல்லு, நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ ஃபோன் பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் பிஸியாக இருக்குது. ஃபோனை பார்த்தாலே எரிச்சலாக இருக்குது. எல்லாரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுக்கிறா. ஆனால் ஃபோன்